ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾफ़ी ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ टॉपिक है और इससे कुछ मेन पॉइंट असी डिस्कस करांगे जो कि साडे पेपर के नाल संबंधित होंगे। तो वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुसीं इस चैनल ते नवे हो, अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल नूं सबसक्राइब करो, तो इस दे नाल बैल आइकन नूं प्रेस करो ताकि हर इनफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना। तो सब तो पहला जो इस दे विच जो पॉइंट है जिस दे विच कि इलैक्ट्रीकल सिस्टम दो प्रकार के होंगे हैं। पहला सिस्टम है जिन्हों असी कहने जी AC सिस्टम। तो इस सिस्टम के विच की है करंट अते वोल्टेज की जिहड़ी दिशा है वो बदलती है, साइन वेव कहने हैं। करंट ते वोल्टेज की जिहड़ी दिशा है वो बदलती रहती है। उस तो बाद दूसरा सिस्टम आ जाता साडे कोल जो DC सिस्टम, जिस दे विच करंट ते वोल्टेज की जिहड़ी दिशा है वो इक्को जही रहिंदी है, यानी कि सेम रहिंदी है। ठीक है जी, उन्होंने असी कहने हैं DC। इस दे नाल ही पेपर च क्वेश्चन आया सी जो ALM दा चंडीगढ़ दे विच क्वेश्चन आया कि DC सिस्टम दे विच जिहड़ी फ्रीकुएंसी है वो कितनी हुंदी है। तो DC केस विच जिहड़ी फ्रीकुएंसी है वो हुंदी साडी जी 0 और AC केस में जिहड़ी फ्रीकुएंसी है वो होंदी है 50 हर्ट्स। ये भी तुसीं नाल पॉइंट जिहड़े है याद रखने हैं। AC सिस्टम में जिहड़ी फ्रीकुएंसी है 50 हर्ट्स है और DC सिस्टम में जिहड़ी फ्रीकुएंसी है और होंदी है 0। ठीक है जी। और AC दे विच साडे कोल जिहड़ी है साइन वेव बनती है और DC में साडे कोल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये पॉइंट याद रखना। उस तो बाद है कि AC सिस्टम तो DC सिस्टम के मुकाबले फ़ायदेमंद क्यों है। AC सिस्टम क्यों फ़ायदेमंद है DC के मुकाबले। सब तो पहला पॉइंट है कि जिहड़ा AC नूं असीं उच्च वोल्टेज दे पैदा किया जा सकता है। दूसरा, उच्च वोल्टेज AC दे जनरेटरां दी जिहड़ी बनतर है वो आसान हुंदी है अते सस्ती हुंदी है, सस्ते पैण दे कारण। दूसरा, AC वोल्टेजां नूं ट्रांसफार्मर की मदद दे नाल असीं आसानी दे नाल वोल्टेज नूं वधाया जां घटाया जा सकता है, जिस कारण उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन की जा सकती है। तो नैक्सट पॉइंट है कि AC मोटरां दी जिहड़ी बनतर है वो आसान हुंदी है और अते सस्ती हुंदी है। DC दे मुकाबले जिहड़ियां AC मोटर हैं वो उन्हां दी बनतर भी आसान हुंदी है और सस्ती हुंदी है कंपेयर टू DC दे मुकाबले। इस करके असीं AC दा जिहड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। उस तो बाद AC सिस्टम दीयां किस्मां दसियां गईयां हन। एक आंदा है सिंगल फेस, जिस विच एक फेस एक न्यूट्रल तार होंदी है, उन्होंने असीं कह दिंदे जी सिंगल फेस, जिस दे विच एक फेस एक न्यूट्रल तार होंदी है। उस तो बाद आ जांदा साडे कोल बहु फेज सिस्टम, जिन्होंने असीं कहने हैं पोली फेज सिस्टम, जिमें कि 2 फेस 3 फेस सिस्टम, परंतु ज़्यादातर असीं 3 फेज सिस्टम की वरतों ही की जाती है। इस सिस्टम दे विच तिन्नां फेज़ां दे विच जो वोल्टेज की फ्रीकुएंसी है इक्को जिन्नी हुंदी है, पर इन्हां विच फेज़ अंतर जिहड़ा फेज़ एंगल है वो 120 डिग्री का हुंदा है। 3 फेज़ है, तिन्नां फेज़ां दे विच जो एंगल है वो 120 डिग्री का हुंदा है। नैक्सट पॉइंट है कि 3 फेज़ सिस्टम की है। ये सिस्टम है जिस दे विच हेठ लिखे इस दे जिहड़े प्रकार हो सकते हैं। पहला दस्सिया कि 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम, यानी कि 3 फेज़ ते 3 वायर सिस्टम। ये सिस्टम जिहड़ा असीं 3 फेज़ 3 तारां हुंदियां हन, ये असीं मध्यम उच्च अते अति उच्च वोल्टेज जिमें कि 400 kV 200 kV 132 kV 60 kV 33 kV 11 kV दी जिहड़ियां असीं ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे विच असीं इहनूं वरतदे हां। उस तो बाद आ गया साडे कोल 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम, 3 फेज़ ते 4 वायर सिस्टम। इस सिस्टम विच 3 तारां फेज़ दियां हुंदियां हन ते एक जिहड़ी चौथी तार है वो न्यूट्रल दी हुंदी है। और इस सिस्टम की जिहड़ी वरतों असीं LT डिस्ट्रीब्यूशन
ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਫੇਸ 4 ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ LT ਲਾਈਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 3 ਫੇਸ 4 ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 230 ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 220 ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਫੇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 440 ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 400 ਵੋਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਸਾਰ ਪਾਵਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਫੇਸ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1.5 ਗੁਣਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਫੇਸ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਫੇਸ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ 3 ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਫੇਸ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਫੇਸ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਫੇਸ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ 3 ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਘੱਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਸ 3 ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਫੇਸ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 3 ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ। 3 ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਫੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ 3 ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਲੋਡ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 0। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਲੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ 0 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਬੇਸ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਲੋਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਫੇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਰੈੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਰੈੱਡ, ਯੈਲੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਊਟਰਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ 2 ਫੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ 2 ਫੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ VL ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਅਤੇ ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ।
उस तो बाद आ गया कि लाइन करंट ते फेस करंट। लाइन करंट IL कह दिंदे ते फेस करंट, इस केस विच कहंदे लाइन करंट ते फेस करंट जिहड़ा बराबर हुंदा है। उस तो बाद आ जांदी पावर, जदों असीं पावर कढनी होए ते फार्मूला लगाने √3 लाइन वोल्टेज ते लाइन करंट ते कोस फाई आ गया साडे कोल पावर फैक्टर। उस तो बाद आ गया जी डेल्टा कनैक्शन। डेल्टा कनैक्शन है कि इस सिस्टम दे विच एक फेस दा शुरू दा सिरा ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਐਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਸ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੋਇਲ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ B2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ B1, एक कोयल अं होर ले लेने, ये आ जाएगा C1 तो C2। हुण एक दा स्टार्टिंग है तो दूजे का एंड कर लेना, फिर दूजे का स्टार्टिंग है तो तीसरे का एंड कर लेना, फिर ये पहले का एंड है तो तीसरे का स्टार्टिंग। ये साडे कोल होंदे डेल्टा कनैक्शन। तो इस तरह असीं डेल्टा ते कनैक्शन कर लैंदे आ। इस सिस्टम दे विच की हुंदा है, इस सिस्टम दे विच की हुंदा है कि जिहड़ी लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज उस सिस्टम तो स्टार सिस्टम तो उल्ट है। इस विच की है कि जिहड़ी लाइन वोल्टेज है तो उधरों फेस वोल्टेज है, ये बराबर होंदी है इन केस ऑफ डेल्टा। तो इस दे विच जिहड़ा लाइन करंट है IL है वो वर्गमूल 3 गुना फेस करंट के बराबर होंदा है। तो पावर फैक्टर साडे कोल सेम ही रहनी है, वर्गमूल 3 लाइन वोल्टेज ते लाइन करंट ते कोस फाई। उस तो बाद है सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुहाडा ये आ गया जिस विच कि 3 फेस सर्किट दे विच जदों असीं ऊर्जा नूं पावर नूं मापदे हैं तो उसका की तरीका है तो किन्ने वाट मीटर की जरूरत पैंदी है। अक्सर पेपर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि साडे को 3 फेस 4 वायर सिस्टम है तो तुसीं किन्ने वाट मीटर यूज़ करने हैं, या साडे को 3 फेस डेल्टा कनैक्शन है 3 फेस है तो उस 3 फेस 3 वायर सिस्टम है तो उस किन्ने वाट मीटर जिहड़े यूज़ करने। अक्सर क्वेश्चन ये पेपर के आम पूछा जाता है। तो सब तो पहला जिस दे दस्सिया है कि बिजली सिस्टम की जिहड़ी पावर है उन्होंने मापन का जिहड़ा यंत्र है जी उन्होंने असीं कहने जी वाट मीटर के नाल असीं करते हैं। और इस विच की हुंदा है एक करंट कोइल हुंदी है तो एक पोटेंशियल कोइल हुंदी है। अगर असीं वाट मीटर के कनैक्शन देखिए तो ये हुंदे है जिस विच एक इहदे विच करंट कोइल हुंदी है और एक जिहड़ी है पोटेंशियल कोइल हुंदी है। जिहड़ी करंट कोइल है वो सीरीज़ विच लगदी है, जिहड़ी पोटेंशियल कोइल है वो पैरेलल दे विच लगदी है। तो इस विच देखते हैं कि लिखा जिस विच दस्सिया है कि इस विच एक करंट कोइल ते एक पोटेंशियल कोइल हुंदी है। तो करंट कोइल की जिहड़ी रजिस्टेंस है घट हुंदी है अते ये लाइन दे सीरीज़ विच लगी हुंदी है। ठीक है जी, लाइन दे सीरीज़ विच लगेगी, रजिस्टेंस घट हुंदी है। उस तो बाद लाइन करंट इस दे विचों लंघदा है। पोटेंशियल जिहड़ी कोइल है इसकी रजिस्टेंस जिहड़ी है ज़्यादा होंदी है, इस करके उन्होंने दोवां बिंदुआं दे यानी कि पैरेलल दे विच लगी होंदी है। तो जिन्हां दा रजिस्टेंस जिन्हां दा पोटेंशियल मापना हुंदा है इस विच दोनों बिंदुआं विचाले पोटेंशियल अंतर का जिहड़ा अनुपात है वो विचकार जिहड़ा करंट है वो लंघदा है दोनों फेसां दे विच। ऊर्जा मापन के लिए जिहड़े लोड़ींदे वाट मीटर जिहड़ी गिनती दसनी है वो ये आ गया पॉइंट कि किन्ने वाट मीटर की जरूरत है। कहते किसी भी सिस्टम की जी पावर मापन के लिए लोड़ींदे वाट मीटर की जी गिनती है ना उस सिस्टम दियाँ कुल तारां की गिनती नालों एक घट हुंदी है। ये पॉइंट है जी, किसी सिस्टम की पावर मापन के लिए लोड़ींदे वाट मीटर की जी गिनती है उस सिस्टम दियाँ कुल तारां की गिनती नालों एक घट हुंदी है। ये फार्मूला बैलेंस अते अनबैलेंस लोड के लिए लागू होंदा है। इसलिए देखो हुण जिस तरह पहला एक पार्ट दस्सिया जिस विच है कि 3 फेस से 4 तार विच स्टार च जुड़े अनबैलेंस लोड के लिए जिहड़े किन्ने वाट मीटर की जरूरत होएगी। अनबैलेंस 3 फेस से 4 तारां सिस्टम दे विच अनबैलेंस लोड जुड़े होणगे। 4 तारां हो गईयां, चारां विचों एक घटा दिता तो किन्ने वाट मीटर की जरूरत होएगी जी 3 वाट मीटर की जरूरत होएगी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तुसीं इहनूं ध्यान नाल याद कर सकते हो। नैक्सट उस तो बाद आ गया कि अगर 3 फेस 4 तार स्टार च जुड़े बैलेंस्ड लोड ਲਈ भी उपरोक्त फार्मूला अनुसार 3 वाट मीटर ही लोड़ींदे होंदे हैं। अगर बैलेंस लोड है तो अनबैलेंस लोड है।
परंतु सिस्टम बैलेंस लोड होने करके न्यूट्रल दी तार विच करंट नहीं हुंदा। इसलिए समझ लिया जाता है कि न्यूट्रल तार नहीं है। तो इसलिए 3 फेस 3 तार सिस्टम दे विच जिहड़े लोड़ींदे वाट मीटर है उहदी जरूरत कितनी होएगी जी 2। ये तुसी मैं एक बार फिर पॉइंट क्लीयर कर देना। इस वजह दस्सिया कि 3 फेस 4 तार सिस्टम स्टार विच जुड़े अगर बैलेंस लोड लई उपरोक्त फार्मूले अनुसार 3 वाट मीटर लोड़ींदे हैं, परंतु सिस्टम अगर बैलेंसड होने करके की हुंदा है कि न्यूट्रल तार दे विच जिहड़ा करंट नहीं हुंदा और इस दे लई ये समझ लिया जाता है कि न्यूट्रल तार है ही नहीं है। तो इस दे लई 3 फेस 3 तार सिस्टम बन जाता है। तो 3 तार 3 सिस्टम बन जाता तो इसका मतलब है उस दे विच किन्ने वाट मीटर यूज़ करोगे 2 वाट मीटर जड़े है वो तुसी यूज़ करोगे। उस तो बाद है 3 फेस ते 3 स्टार डेल्टा बैलेंसड या अनबैलेंसड लोड है। 3 फेस ते 3 ही तार है तो उस दे विच वाट मीटरां दी कितनी जरूरत होएगी जी 2 होएगी, चाहे वो बैलेंसड है तो चाहे वो अनबैलेंस है। 3 फेस तार सिस्टम विच न्यूट्रल टुटन दे नाल होने वाली तब्दीली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुसीं देख सकते हो इस दे विच साडे कोल 3 फेस है, एक रैड है, एक येलो है, एक ब्लू है, तो यह साडे कोल न्यूट्रल पॉइंट है। और क्वेश्चन च कह रहा है कि अगर जिहड़ी न्यूट्रल तार जिहड़ी है टुट जाती है और इस दे विच की कीता है कि एक बल्ब 100 वाट का कनैक्ट किया है तो एक फेस दे नाल जिहड़ा 150 वाट का बल्ब जिहड़ा कनैक्ट किया है। तो सपोज करो कि इस दे विच अगर न्यूट्रल जिहड़ी है टुट जाती है तो उस सिस्टम दे विच की होएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस दे विच दस्सिया है कि जदों 3 फेस 4 तार सिस्टम का न्यूट्रल टुट जाता है तो लाइन कंडक्टर दे न्यूट्रल दे नाल जुड़े लोड सीरीज़ विच हो जाते हैं तो कुल लोड दे अक्रॉस पोटेंशियल अंतर लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, यह देख लिया। अगर साडे कोल इत्थे न्यूट्रल टुट गई है तो इन्हां दा ਜਿਹੜੇ ਇਹ दोनों बल्ब है की बन गए सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ बन गए तो ये किहदे क्रॉस आ गए हुण लाइन वोल्टेज। पहला फेस वोल्टेज ही हुण की आ गई लाइन वोल्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ। उस तो बाद कह रहे कि अगर न्यूट्रल तार जी टुट जाती है 100 वाट का बल्ब तो 150 वाट का बल्ब सीरीज़ में हो जाते हैं, जिस दे नाल की हुंदा है कि फेस इहदे आर ते वाई दे अक्रॉस जुड़ जाते हैं और ए ते बी बिंदु दुआले जी वोल्टेज है जो लाइन वोल्टेज होगी तो कितनी वोल्टेज हो जाएगी जी 400। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਬਲਬਾਂ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ 100 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ 240 ਤੇ 150 ਵੋਲਟ ਬਲਬ 150 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ 160 ਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ज़्यादा रोशनी देन लगेगा, जद कि 150 वाट का बल्ब जोड़ा घट रोशनी देगा। जेकर 100 वाट का बल्ब 230 वोल्ट तो वह फ्यूज़ हो सकता है। अगर 100 वाट का बल्ब जोड़ा 230 वोल्ट का है तो वह फ्यूज़ भी फिर की हो सकता है उड़ सकता है। ठीक है जी, ये तुसी पॉइंट जोड़ा वो याद रखना है कि उस दे विच जिहड़ा बल्ब है वो सीरीज़ विच हो जाएगा तो उहदे 100 वाट के अक्रॉस जिहड़ी है रजिस्टेंस जिहड़ी है ज़्यादा होएगी तो उत्थे वोल्टेज ज़्यादा होने कारण उसकी जिहड़ी लाइट ज़्यादा होएगी तो जिहड़ा 150 वाट का उसकी जिहड़ी लाइट है वो घट होएगी। उस तो बाद है कि वाटेज ते रजिस्टेंस का जिहड़ा मैथड है कि पावर साढ़े कोल किहदे बराबर होंदी है जी VI दे बराबर होंदी है। ये असी पहला भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। उस दे विच अगर असी रजिस्टेंस कढ़नी है तो यह तुसी देख सकते हो जिहड़ा 100 वाट का बल्ब ही उसकी जिहड़ी रजिस्टेंस कितनी आ गई जी 529 तो जिहड़ा 150 वाट का बल्ब सी उसके अक्रॉस जिहड़ी रजिस्टेंस कितनी आ गई 352। इस तरह पता लगता है कि जिन्नी वोल्टेज ज़्यादा होवेगी उन्ना रजिस्टेंस घट होएगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा होएगी तो रजिस्टेंस की होएगा घट होएगा। ठीक है जी। और फ्रीकुएंसी कहते कि जोड़ा AC करंट है इस दे सर्किट दे विच जिहड़े कुल साइकिलों की जिहड़ी
गिनती नूं असीं की कहने हैं, फ्रीकुएंसी कहने हैं। और ये की है साइकिल प्रति सैकेंड ਜਾਂ ਹਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਦੇ ਪੋਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨਾਲ AC ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਣਾ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਚੱਕਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ N ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ 120 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ RMS ਕੀਮਤ AC ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ RMS ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ RMS, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। AC ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ AC ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜੇਕਰ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਫੇਜ਼ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੋਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕੋਣ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਅੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰਜਿਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਅੰਤਰ ਹੈ ਰਜਿਸਟਿਵ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਕਟਿਵ ਸਰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੀਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈਗਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੋਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਵਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਪਰੈਂਟ ਪਾਵਰ। ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਐਪਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਨਿਟੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਸ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯੂਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਜਿਸਟਿਵ ਸਰਕਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਿਵ ਕੇਸ। ਰਜਿਸਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਕਟਿਵ ਕੋਇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਲੈਗ ਕਰੇਗਾ। 90 ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੈਗ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਰੰਟ ਨਾਲੋਂ ਲੀਡ ਕਰੇਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ 0.9 ਤੇ 0.95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਲੋਡ ਵੱਧ ਹੋਏ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.75 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ 0.65 ਤੇ 0.7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਉਹ 0.4 ਤੇ 0.5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ 0.88 ਯਾਨੀ ਕਿ 0.88 ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੋਟਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੌਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲੋ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0.88 ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ 0.88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਕੰਡੈਂਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਟਿਕ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਚੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਗਿੰਗ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਡੈਂਸਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਗਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
तो तुसीं ये पॉइंट याद रखना है कि पावर फैक्टर ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਔਰ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।